Hello friends, today we are going to see a very important topic of grammar, that is auxiliary. Auxiliary is also called as helping verbs. What is the meaning of helping verbs? If we see the definition, we will come to know that a word which helps the verb to get the clear meaning of the sentence is called helping verb or auxiliary. Friends, there are two types of auxiliary. One is primary auxiliary and second is modal auxiliary. What? Primary auxiliary and modal auxiliary. Friends, in this video we are going to see about the information that is about primary auxiliaries. So what are the primary auxiliaries? What is the function of primary auxiliary? Friends, primary auxiliaries are to be, to do and to have. Once again, to be, to do and to have. So, about to be. To be चे दोन फंक्शन आहेत. एक टू बी चे मेन वर्ब म्हणून आणि सेकंड टू बी चे ऑक्झिलरी फॉर्म म्हणून. जेव्हा टू बी हे वाक्यामध्ये मेन वर्ब म्हणून सर्व करतं तेव्हा त्यांचा अर्थ आहे, होता, असेल असा होतो. चला एक एक्झाम्पल बघू. आय एम अ टीचर. मी एक शिक्षक आहे. शी इज अ डान्सर. ती एक नर्तकी आहे. दे आर प्लेयर्स. ते खेळाडू आहेत. ही वॉज अ सिंगर. तो एक गायक होता. आय शॅल बी नेक्स्ट टू यू. तुझ्या नंतर मी राहील. या सर्व वाक्यांमध्ये टू बी हे मेन वर्ब म्हणून वापरले गेलेले आहेत. आपण टू बीचं प्रायमरी ऑक्झिलरी म्हणून काय महत्व आहे, त्याचे काय फंक्शन्स आहेत हे आपण इथे बघणार आहोत. सो फ्रेंड्स, what to be indicates? To be indicates continuous action. Am is are plus VING or present participle form of the verb indicates present continuous tense. Was verb plus VING, it indicates past continuous tense. Shall be, will be plus VING, it indicates past, it indicates future continuous action. So take an example. I am reading a newspaper. He is calling me. They are counting the coins. In all these examples, it am is are used as a helping verb or supporting verb or as an auxiliary. Friends, so when we use am, when we use is and when we use are. When subject is I, we use am. When subject is singular, we use is. When subject is plural, we use are. In the same way, was verb VING indicates past continuous action. Rahul was making a pizza. They were constructing a new building. In all these two examples, you can see that was and were are used as helping verb and they are indicating past continuous action. So friends, when we use was and when we use were, when subject is singular, we use was. When subject is plural, we use were. So
In same manner, shall be, will be, VING indicates future continuous action. So when we use shall be and when we use will be, when generally after I and we use shall. Otherwise, for future tense, we use will. Take an example. Mohan will be making a paper boat. We shall be looking for new ideas. In all these examples, shall be and will be, they are served as helping verbs. So, what are the forms of to be? Am, is, are, was, were, shall be and will be. Friends, second आहे to do. To do has also served two functions. One is as a main verb and second is as auxiliary verb. मेन वर्ब म्हणून टू डू चे फंक्शन्स बघा. वाक्य बघा. डू ॲज आय टेल यू. शी डज हर होमवर्क ऑन टाइम. दे डीड देअर टास्क. या वाक्यामध्ये डू, डज, डीड हे मेन वर्ब म्हणून काम करतात आहे. शी डज हर होमवर्क ऑन टाइम. ती आपला अभ्यास वेळेवर करते. दे डीड देअर टास्क. त्यांनी त्यांचं काम केलं. इथे यांचा यूज हा मेन वर्ब म्हणून होतो आहे. टू डू ॲज अ ऑक्झिलरी or to do as a helping verb. So, the forms of to do are do does. It indicates simple present tense. Did. It indicates simple past tense. Shall do and will do. It indicates simple future tense. So friends, there is a question. When we use do and when we use does. Think. Correct. Friends, when subject is third person singular, at that time we use does. Observe the sentence. In this sentence, he knows me. Second, he doesn't know me. In first sentence, there is a does. पहिल्या वाक्यामध्ये देखील डज आहे, पण तो इथे लपून आलेला आहे. ओके, जेव्हा क्रियापदाला एस किंवा ईएस आलेलं असतं, याचा अर्थ तिथे डज लपून आलेला असतो. ओके, तर मग क्वेश्चन आहे, क्रियापदाला यस किंवा ईएस लागतोच केव्हा? क्रियापदाला यस किंवा ईएस तेव्हा लागतो जेव्हा सब्जेक्ट हा थर्ड पर्सन सिंग्युलर असतो. तर मग थर्ड पर्सन सिंग्युलर कोण? तर थर्ड पर्सन सिंग्युलर सब्जेक्ट्स आहेत ही, शी, इट आणि कोणतंही एक वचनी नाव. एक आपण मुलाचं नाव घेऊ रवी आणि एक मुलीचं नाव घेऊ सवी. रवी आणि सवी याचा अर्थ कोणतंही एक वचनी नाव. ओके, म्हणजे ही, शी, इट, रवी आणि सवी असेल तरच सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये क्रियापदाला यस किंवा ईएस लागतो, म्हणजेच आपण डज वापरू शकतो. नाही तर आपल्याला डज वापरता येत नाही, आपल्याला डू चा वापर करावा लागतो किंवा V1 चा वापर करावा लागतो. एक्झाम्पल बघू. आय नो हिम. आय डोंट नो हिम. या दोन्ही वाक्यामध्ये इथे क्रियापदाला
एस किंवा इएस लागलेला नाही, कारण सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंग्युलर नाही. म्हणजे आता तुम्हाला कळलं असेल की डू आणि डस केव्हा वापरायचं. करेक्ट. जेव्हा सब्जेक्ट हा थर्ड पर्सन सिंग्युलर असेल तर काय वापरायचं, डज. आणि आणि तो तसा नसेल तर काय वापरायचं, डू. व्हेरी गुड. ओके फ्रेंड्स, इन सिंपल पास्ट टेन्स did is used as a auxiliary or helping verb. Okay, see the example. पहिलं वाक्य बघा, ही न्यू मी. या वाक्यामध्ये डीड हा V2 च्या फॉर्म मध्ये आलेला आहे आणि दुसऱ्या वाक्यामध्ये निगेटिव्ह सेंटेन्स असल्यामुळे तो डीड नॉट सोबत आलेला आहे. सो मित्रांनो, इथे त्याचं जे फंक्शन आहे ते हेल्पिंग वर्ब म्हणून आलेलं आहे. ओके. त्यानंतर फ्युचर सिंपल फ्युचर टेन्स सांगण्यासाठी शॉल डू आणि विल डू चा यूज केला जातो. वाक्य बघूया आपण. आय शॅल डू माय स्टडी. ही विल डू हिज स्टडी. या दोन्ही वाक्यामध्ये शॉल डू आणि विल डू हे ऑक्झिलरी वर्ब म्हणून आलेले आहेत. सो व्हॉट आर द फॉर्म्स ऑफ टू डू? डू, डज, did, shall do and will do. So when we use does? When subject is third person singular. Very good. आणि थर्ड पर्सन सिंग्युलर कोण? ही, शी, इट, रवी आणि सवी. करेक्ट. मित्रांनो, थर्ड जो प्रायमरी ऑक्झिलरी आहे आपला ते आहे टू हॅव. व्हॉट आर द फॉर्म्स ऑफ टू हॅव? दॅट इज हॅज, हॅव. इट इज फॉर प्रेझेंट टेन्स, had for past tense, and shall have and will have for future tense. मित्रांनो, टू हॅव याचे देखील दोन फंक्शन आहेत. एक तर मेन वर्ब म्हणून आणि सेकंड ॲज अ ऑक्झिलरी ऑर हेल्पिंग वर्ब. मित्रांनो, मेन वर्ब म्हणून याचा अर्थ काय? जेव्हा हे वाक्यामध्ये मेन वर्ब म्हणून येतात तेव्हा ते पोझिशन इंडिकेट करतात किंवा प्रॉपर्टी इंडिकेट करतात. त्याला आपण मालकी हक्क असं देखील म्हणू. वाक्य बघू. आय हॅव अ कार. माझ्याजवळ कार आहे. ही हॅज अ न्यू स्टोरी बुक. त्याच्याजवळ एक नवीन गोष्टीचं पुस्तक आहे. दे हॅड अ प्रोजेक्ट. त्यांच्याकडे एक प्रोजेक्ट होता. त्यांच्याकडे एक प्रकल्प होता. सो इथे याचा अर्थ हा पोझिशन किंवा मालकी हक्क इंडिकेट करतो. इथे ते मेन वर्ब म्हणून आलेले आहेत. मित्रांनो, आपण टू हॅव ॲज अ ऑक्झिलरी म्हणून उपयोग बघूया. टू हॅव ॲज अ ऑक्झिलरी म्हणून उपयोग बघत असताना टू हॅव काय इंडिकेट करतं? तर टू हॅव हे परफेक्ट ॲक्शन इंडिकेट करत असतं. म्हणजे हॅज आणि हॅव हे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स सांगतं. हॅड हे पास्ट परफेक्ट टेन्स सांगतं. तर शॉल हॅव आणि विल हॅव हे फ्युचर परफेक्ट टेन्स सांगतं. मित्रांनो, यांच्या नंतर नेहमी V3 किंवा पास्ट पार्टिसिपलच वापरला जातो. ओके. मित्रांनो, हॅज हॅव प्लस V3 हे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स सांगतं. आता इथे सुद्धा ऑप्शन आहेत, हॅज केव्हा आणि हॅव केव्हा. पुन्हा तेच. मित्रांनो, जेव्हा सब्जेक्ट हा थर्ड पर्सन सिंग्युलर असतो, आपण बघितलंच आहे थर्ड पर्सन सिंग्युलर कोण? बरोबर, ही, शी, इट, रवी आणि सवी. जेव्हा सब्जेक्ट हा थर्ड पर्सन सिंग्युलर असतो तेव्हा आपण हॅज घेतो, अदरवाइज आपण हॅव घेतो. वाक्य बघू.
I have completed my task. John has drafted the speech. इथे आयच्या नंतर मी हॅव घेतलेला आहे, तर जॉनच्या नंतर मी हॅज घेतलेला आहे. कारण हॅज आपण केव्हा घेतो, जेव्हा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंग्युलर असतो. थर्ड पर्सन सिंग्युलर कोण? ही, शी, इट, रवी आणि सवी. व्हेरी गुड. मित्रांनो, हॅड प्लस V3 मीन्स हे पास्ट परफेक्ट टेन्स सांगत असतं. एक्झाम्पल बघू. शी हॅड पब्लिश हर पेपर. या वाक्यामध्ये हॅड हे मॉडल ऑक्झिलरी म्हणून काम करत आहे. त्याचप्रमाणे शॉल हॅव प्लस V3 किंवा विल हॅव प्लस V3 हे फ्युचर परफेक्ट टेन्स सांगत असतं. एक्झाम्पल बघू. दे विल हॅव कन्स्ट्रक्टेड द ब्रिज. या वाक्यामध्ये विल हॅव हे ऑक्झिलरी म्हणून काम करत आहे. ओके, तर these all are the forms of to have. So friends, I think you very well know about the primary auxiliaries. So what are the primary auxiliaries? To be, to do and to have. Okay, what are the forms of to be? Am, is, are, was, were, shall be and will be. What are the forms of to do? Do, does, did, shall do and will do. What are the forms of to have? Has, have, had, shall have and will have.